सत श्री अकाल। यूट्यूब चैनल पंजाबी स्कूल विच तुहाडा स्वागत है। अज असीं पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की 6वीं जमात पंजाबी दूजी भाषा की पाठ पुस्तक विचों 13वां पाठ करांगे। ये पाठ एक जीवनी है माई भागो जी की। इसका सिरलेख है दलेरी की मिसाल माई भागो और इसके लेखक हैं श्री अमरीक दयाल जी। अमरीक दयाल जी के बहुत सारे पाठ साडे पंजाबी दी पाठ पुस्तकां विच हन। उन्होंने ज़्यादातर जीवनियां ते यात्रा दे विवरण लिखे हैं ते उन्हां दा लिखिया होया एक होर पाठ हुण असीं पढ़न लगे हां। इस पाठ विच सानू सिख इतिहास के एक महान बीबी माई भागो जी दे जीवन ते उन्हां दी दलेरी बारे पता लगता है। आओ इस पाठ नूं पढ़िए, माई भागो बारे जानकारी प्राप्त करिए ते उस तो बाद आपां इस पाठ का अभ्यास हल करांगे। इतिहास विच माई भागो का नाम बड़े मान सत्कार नाल लिया जाता है। आप दा जन्म तरन तारण जिले के झबाल पिंड विखे पिता श्री मालो शाह के घर होया। इकलौती धी मतलब इक्को एक धी होने करके उन्हां दा नाम भागपरी रखा गया, जो बाद विच माई भागो के नाम नाल प्रसिद्ध होए। उन्हां दा सुभाव बचपन तो ही बड़ा दलेरी भरिया सी, दलेरी हौसले भरिया। आप जी दे पिता 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की फौज में शामिल होकर मुगलों विरुद्ध जंग लड़े। बहादुरी, हौसला और सिक्खी प्यार उन्होंने विरसे विचों मिलिया। विरसे मतलब खानदानी से, उन्होंने पिता जी भी गुरु साहिब की फौज में सन, इस करके उन्होंने घर में बचपन तो ही गुरुआं प्रति शरधा ते बहादुरी, हौसला सी। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा सिखां नूं दित्ती जाती शस्त्र विद्या बारे सुनिया होया सी। शस्त्र चलाउण दी विद्या शस्त्र विद्या। इस तो प्रभावित होकर माई भागो ने घर में ही नेज़ेबाजी की सिखलाई आरंभ दी। श्री गुरु अर्जन देव जी की कुर्बानी और सिखां नाल हो रही बेइंसाफी का उन्हां दे मन ते डूंगा असर होया। उन्होंने अजिहे अन्याय विरुद्ध लड़न का फैसला किया। मुगलों ने श्री गुरु अर्जन देव जी को शहीद कर दिता सी ते सिखां नाल बहुत बेइंसाफियां हो रही सी, इस करके उन्होंने अन्याय विरुद्ध लड़न का फैसला किया। जदों श्री आनंदपुर साहिब का युद्ध चल रहा सी, मुगलों और पहाड़ी राजां की फौज ने श्री आनंदपुर साहिब नूं घेरा पाया होया सी। किले अंदर रसद पानी की घाट कारण औखा वेला बनिया होया सी। औखा वेला इस करके बन गया क्योंकि किले अंदर रसद पानी यानी कि खाण पीण का समान खत्म होने लग गया सी। अजिहे मौके कुछ सिख गुरु जी नूं बेदावा दे के घरां नूं वापस आ गए। तो कुछ सिखां ने गुरु जी नूं लिख के दे दिता कि असीं तुहाडे नाल होर नहीं लड़ सकदे, असीं मरण तो डरदे आ। जदों ये सिख अपने घरी पहुंचे तो उन्हां दीआं मावां, भैणां अते पत्नियां उन्हां नूं लानतां पाउण लगियां। जदों इन्हां सिखां दा मेल माई भागो जी नाल होया तो उन्हां वंगार के कहा, असीं मैदान 'च जाके लड़ांगियां, तुसीं घर बैठो। तो माई भागो ने उन्होंने कहा भी तुसीं घर बैठो, जिहड़े गुरु जी का साथ छड्ड के आ गए हो, हुण असीं मैदान 'च जाके लड़ाई करांगियां। माई भागो दे अजिहे बोलां ने बेदावा लिखण वाले सिंघां दी आत्मा नूं झंझोड़िया। बेदावीए सिंह माई भागो जी की प्रेरणा सदका गुरु जी की भाल विच खिदराणे दी ढाब विखे पहुंचे। सूबा सरहंद वजीर खान दीआं फौजां पिछा करदियां आ रहीआं सन। ढाब दे नेड़े सिखां ने मोर्चे संभाल लए। दोहां धिरां दरमियान गहगच लड़ाई हुई। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वालों मुगल साम्राज्य खिलाफ लड़ी जाण वाली इस लड़ाई विच इन्हां बेदावियां ने बड़ी विਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ बहादुरी नाल हिस्सा लिया ਅਤੇ शहीदियां प्राप्त कीतियां। गुरु जी ने नेड़े दी एक टिब्बी तो तीरां दी अजिही वरखा कीती कि दुश्मन फौज नूं भाजड़ां पै गईयां। माई भागो जी इस लड़ाई विच बड़ी दलेरी नाल लड़े ਅਤੇ गंभीर जख्मी हो गए। गुरु जी ने टिब्बी तो हेठां उतर के इकल्ले इकल्ले शहीद सिख नूं छाती नाल लाया। उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ अपने गल नाल लाया। जदों गुरु जी अगे वधे तां इन्हां विचों भाई महा सिंह सहक रहे सन, तड़फ रहे सन क्योंकि वो हजे मरे नहीं सन। मूँह विच जल पाया ਅਤੇ गुरु जी ने महा सिंह नूं अपनी इच्छा दस्सण लई कहा। महा सिंह ने कहा, पिता जी जे खुश हो तां बेदावे वाला कागज़ पाड़ दिओ। तो उन्होंने गुरु जी ने कहा कि जे तुसीं साडे तो खुश हो तो जिहड़ा कागज़ असीं तुहानूं लिख के दे के गए सी भी असीं तुहाडे नाल नहीं रहना, उहनूं पाड़ दिओ क्योंकि सानूं नाल माफ़ कर दिओ। गुरु जी ने बेदावा पाड़ के टुट्टी गंढ दित्ती, जिहड़ा उन्हां दी आपस विच जिहड़ी
ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੰਢ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਨੰਦੇੜ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਦਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਧਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਤ ਪਿੰਡ ਜਿੰਦਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ? ਬਹਾਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦੀ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਾਈ ਭਾਗੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਜਨਮ ਝਬਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨੇਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਤੀਜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ? 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ? ਜਿੰਦਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਝਬਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਲੋ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸੀ? ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ? ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ। ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜਿੰਦਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਮਸ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਨੇਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੇਜ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਨੇਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਡੈਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਗ ਭਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਿੱਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਡੈਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਬੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਡੈਸ਼ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜਨਮ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਰਥ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਯੁੱਧ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ, WAR। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਲ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ, WATER। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਿਊਨਰਲ, FUNERAL। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, INSPIRATION। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 5 ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ 5 ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਧਰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਕੇ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਾਈ ਭਾਗੋ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰੀਕ ਦਿਆਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।